Okay, good evening. So we're meeting after a small break of 3 days. We're meeting again, and today we are going to again see certain activities related to English language in this particular session. So let's begin. So today we are going to again see the basics that we have already covered. We are going to revisit them again. That means we are going to revise it. So, who will tell me what is the sentence structure that we have learned already? In English language, if you want to write any sentence in English, what is the structure? Yes. How do we write a sentence in English language? What is the structure of a sentence? So, the structure of the sentence is subject, verb, object. I'm repeating it many times. In the previous sessions also, I have repeated these many times. So kindly keep this in your memory sharply, properly. Again and again, I'm repeating the same thing, and we are not moving ahead. Subject, verb, object. This is the sentence structure. So next time, if I ask you what is the sentence structure, so you should say the sentence structure is subject, verb, object. So these three things are required to form a meaningful sentence in English language, which we also call it as SVO. SVO means subject, verb, object. This is the sentence structure through which we can frame sentences in English language. Most of the sentences form this kind of structure only, and through it only we are able to fluently speak English language. For this, subject is important, verb is important, and object is important. Then we also saw verbs. Which two types of verbs did I tell you in the previous sessions? I told that there are two types of verbs that we need to keep in mind. Which two types of verbs are there? Nobody remembers. The first one is regular, and the second one is called as irregular verb. What is there in regular verbs and what comes in irregular verbs? First, tell about regular verbs. Why do we call it as regular verb? What comes inside it? So, how do we identify it as a regular verb? Regular verbs accentuate sound. Uh, will you tell again? So, in regular verbs, we have already seen it. The form of verbs we already know it is V1, V2, and V3. These are the different forms of verbs: present, past, and past participle. In regular verb, V2 is as it is like V3,
and it is formed by adding D or ED. I will give an example here again. For example, the word dance is there, dance. So to the word dance, D is added at the end, danced. And in V3 form also, the same spelling and same pronunciation, danced will come. That's why dance is a regular verb. Let's talk about irregular verbs. In irregular verbs, it's not necessary that V2 and V3 should be same. It can be same, it can never be same, or it cannot be same. It can be anything. But V2 and V3 are same and D and ED is added. These two conditions will not be formed in irregular verbs. So in irregular verbs, if I have to give example, I can give example of the verb sing. Sing, sang, sung. So V2 form is sang, V3 form is sung. So that is irregular verb. So whatever I am discussing right now is already done. जे पण काही आता मी डिस्कस केले, इट इज ऑलरेडी डन, हे झालेलं आहे. Yes. तर तुम्हाला मागे पण मी सांगितलंय की तुम्ही तयारी करून येत जा क्लासला. असंच पटकन कसं पण लिंक ओपन करायची आणि बसायचं असं नाहीये. 4 पानं जे काय आपले झालेले ते वाचून मग बसत जा क्लासला. ठीक आहे. असं तर नाही ना होते की मी फार गोड गोड बोलतोय म्हणून तुम्ही कसे पण केअरलेसली वागताय. आपल्याला गोड बोलूनच करायचंय. आपल्याला काही स्ट्रिक्ट वागून किंवा तुम्हाला रागून उपयोग नाहीये त्या गोष्टीचा. पण तुम्हाला पण कळायला पाहिजे ना, आता खूप किती किती क्लास झाले आपले, भरपूर झाले, तरी पण तुम्ही तसेच येत आहे. बोललंच पाहिजे ना, इंग्लिश बोलायला शिकायचं म्हणलं बोललं पाहिजे. तुम्हाला किती येतंय, काय येतंय, तुम्ही बोलता आलं पाहिजे, तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. जर आपण रिपीट पुन्हा तेच तेच मी सेंटेन्स स्ट्रक्चर परत परत तेच विचारतोय, परत परत वर्ब्स विचारतोय, परत परत रेग्युलर इरेग्युलर वर्ब्स विचारतोय, का होतंय? मग 3 दिवसाचा गॅप होता. 3 दिवसाच्या गॅप मध्ये पण तुम्ही करायला पाहिजे होतं. किंवा ठीक आहे 3 दिवसाचं जाऊ दे, आज तरी कमीत कमी की आज क्लास होईल, मग आपण आज थोडस वाचून घेऊ, थोडस आपण म्हणजे इंटरेस्ट असला पाहिजे ना आपल्याला पण, की हे बघा इंग्लिश शिकण्याचा उत्साह तुम्हाला आला पाहिजे, की मला पण इंग्लिश शिकायचंय, मला पण इंग्लिश मध्ये बोलता आलं पाहिजे, माझी पण रिस्पेक्ट वाढेल सगळीकडे, मला पण खूप छान वाटेल आणि मला इंग्लिश बोलायला खूप छान छान म्हणजे गोष्टी मला समजतील, खूप इंटरेस्टिंग जे काही टॉपिक्स आहेत, नॉलेज आहे जगातलं, ते मला इंग्लिशमध्ये वाचलं की माझं मला समजेल, असा एक इंटरेस्ट तयार झाला पाहिजे ना. तर कुठेतरी आवड निर्माण झाली तर तुम्ही शिकू शकणार, नाही तर नाही शिकू शकणार. फक्त पॅरेंट्स म्हणतायत म्हणून किंवा फक्त मी म्हणतोय म्हणून नाही शिकायचं. हे फक्त क्लास करायचा म्हणून फक्त 5 वाजले, 5:15 झाले, लिंकवर क्लिक करा, बसा, झालं. मग बंद करा, फोन बाजूला देऊन ठेवून टाका, सगळे बुक्स वगैरे ठेवून टाका आणि जा खेळायला किंवा बघत बसा टीव्ही. अशाने मग नाही शिकू शकणार आपण. If you want to learn any language, you have to put your efforts. मॅथ्सचं पण तसंच आहे ना, मॅथ्स मध्ये तुम्हाला टेबल्स आले पाहिजेत, काही ठिकाणी फॉर्म्युले असतात, फॉर्म्युले पाठ झाले पाहिजेत. सायन्सचं घेतलं तर सायन्सचे रिएक्शन्स असतात, डेफिनेशन्स असतात, नावं असतात, वेगवेगळे फंक्शन्स असतात, स्ट्रक्चर असतात, डायग्राम्स असतात. ज्या ज्या सब्जेक्टला जे जे गरजेचं आहे ते केलंच पाहिजे, ते स्किप नाही करू शकत ना आपण. त्यामुळं हे लक्षात घ्यायचंय. आपल्याला जर कुठेतरी जायचंय प्रवासाला, आपल्याला जर जायचंय म्हणजे ए ए ठिकाणावरनं बी ठिकाणी जायचंय. समजा केडगाववरून पाटसला जायचंय किंवा पाटसवरून केडगावला जायचंय, काय लागेल मग? गाडीने जावं लागेल ना, किंवा चालत Yes. म्हणलं तर चालत नाही, चालत तर सोपं नाही, पण गाडीने तर जावं लागेल ना. Yes. Yes. गाडीने जायचं म्हटलं तर एक तर तुमच्याकडे गाडी पाहिजे, गाडीमध्ये पेट्रोल पाहिजे,
गाडी चालू करण्यासाठी चावी पाहिजे, गाडी चालवण्याचं नॉलेज पाहिजे, स्किल पाहिजे. त्याचबरोबरीनं तुम्हाला जर गाडीने जायचं नसेल तर मग पैसे तरी पाहिजेत कमीत कमी, तर तुम्ही तिथं जाऊ शकाल. किंवा मग लिफ्ट मागून जायचं असलं तरी पण तुम्हाला एक माणूस शोधावा लागेल. 10 जणांना हात केल्यावर कुठला तरी एक माणूस तुम्हाला सापडेल की जो मोकळा आहे आणि जो म्हणतोय ठीक आहे मी थांबतो, मी सोडवतो, मी तिथपर्यंत चाललोय. म्हणजेच काय, काहीतरी कष्ट करावं लागतं ना कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीसाठी. असंच काही भेटत नाही. आज मी पण जे काही अचीव केलंय हे काही असं सहज भेटलेलं नाहीये. याला हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोन्ही करावं लागतं. तुम्ही पण या गोष्टी लक्षात घ्या, हे लाईटली घेऊ नका. म्हणजे पुन्हा पुन्हा आपण तेच करत असलं तर मजा नाही राहिली मग रे. काय होतं मग, आपण तेच तेच करत बसलो ना, मग उपयोग नाही. मग हे माझं पण फेलियर आहे, पण सगळ्यात मोठं फेलियर तुमचं आहे. म्हणजे मी तर नापासच झालो म्हणजे एक प्रकारे, पण तुम्ही सगळ्यात मोठे नापास झालात. की एवढं छान सर तुम्हाला सांगतायत, ऑफलाईन आपलं जुळत नाही तर ऑनलाईन तरी वेळ देऊन आपल्याला सांगतायत, पुन्हा पुन्हा आपण त्याचीच रिव्हिजन एकदम शांततेत हळूपणे करतोय, फास्ट पण मी घेत नाहीये. आणि मग आपली जी जबाबदारी आपण ती पार पडत नाही. म्हणजे सगळ्यात मोठं नापास तर तुम्ही झालात मग. मग अजून किती दिवस आपण हेच करत बसायचे 2 टॉपिक. हे 2 टॉपिक पोद्दार स्कूलमध्ये तर सेकंड थर्डलाच आहेत. आणि ते पण फर्स्ट फर्स्ट टर्मच्या आधीच आहेत. फर्स्ट टर्मच्या आधी पण नाही. म्हणजे पिरियोडिक टेस्टला असे छोटे छोटे टॉपिक भरपूर आहेत. त्यांना वाक्य शिकवायला आहेत. म्हणजे डायरेक्ट सेंटेन्स आणि पॅरेग्राफ लिहायला दिले. लेटर रायटिंग आहे थर्ड स्टँडर्डला डायरेक्ट. तुम्ही विचार करा, म्हणजे जगात ही बाकीची मुलं जेव्हा तुम्ही जॉबला वगैरे जाताल, पुढे जेव्हा करिअर करताल भविष्यात, त्यावेळेस काय होणार, ही मुलं खूप पुढे गेलेली असणार आणि त्यांना तिसरीलाच लेटर लिहिता येतोय, लेटर रायटिंग. आणि आपण काय करतोय, आपण ही छोट्या छोट्या गोष्टी पण तयारी करत नाहीये. नाही नाही, मग हे काहीतरी काय होतंय, मग चुकतंय आपलं काहीतरी. 3 दिवसामध्ये तुम्हाला सेंटेन्स स्ट्रक्चर सांगता येत नाही. मी तुम्हाला नोटबुक मध्ये पण काही गोष्टी लिहायला लावल्या. एवढं पण बोललो, काही ठिकाणी तुम्ही स्क्रीनशॉट काढू शकता जे काही स्क्रीनवर चाललंय ते, नंतर नोटबुक मध्ये लिहू शकता. सेंटेन्स स्ट्रक्चर सांगता येईना, वर्ब सांगता येईना. बाकीची मुलं खूप पुढे गेली. मग ती लोक पण पुढे एक मिक्स होणार आपण नंतर मोठं झाल्यानंतर. मग ते लोक तुम्हाला, त्यांना जॉब मिळेल, त्यांचा बिझनेस चांगला जोरात जाईल आणि तुम्ही बसा तसेच. कोणी काय आपलं बँक अकाउंट दाखवत बसत नाही, अकाउंट बॅलन्स. कोणी एकदम साधं राहतो पण बँक अकाउंट चांगला असतं. आपण कसं राहणार मग, आपण कसं सगळं करणार आयुष्य आपलं. आपले पण काहीतरी, शिक्षण आपण का घेतो मुळात, एज्युकेशन का घ्यायचं. आपल्याला काहीतरी बनायचं, काहीतरी आलं पाहिजे, आपण स्वतःच्या हिमतीवरती उभं राहिलो पाहिजे, आपल्या आई वडिलांना कुटुंबाला आपण आधार दिला पाहिजे. आणि आपण साधं एवढं सुद्धा करत नाहीये. बरं 3 दिवस मी नव्हतोच, मग 3 दिवस तुम्हाला वेळ होता. बरं 3 दिवसात किती वेळ काढायचा होता तुम्हाला, अर्धा तास 1 तास एवढंच काढायचंय. कुठं लई आपलं फार जास्त टॉपिक शिकवून झालेलेच नाहीयेत. आपण अजून टेन्सेस चालू नाही केलेलं, आपण अजून बाकीचे काही छोटे मोठे टॉपिक आहेत ते चालू केलेले नाही, अजून क्वेश्चन्स कसे बनवायचे ते चालू केले नाही. एवढंच मी विचारलं तुम्हाला आणि तुम्हाला ते सांगता येत नाहीये. WH क्वेश्चन वर्ड्स आपण घेतले. अच्छा, मला आता हे सगळं तर ठीक आहे, जाऊ दे. आता मला बेस्ट हे विचारायचंय की 3 दिवसामध्ये तुम्ही इंग्लिशचा अभ्यास केला का, मग काय काय केला, म्हणजे काही खरं आहे ते सांगायचं. कोणाकडून सुरुवात करू मी. प्रबुद्ध पासून, थर्ड स्टँडर्ड पासून चालू करू आपण, पहिले थर्ड स्टँडर्डच्या. प्रबुद्ध, टेल मी काय काय अभ्यास केला, इंग्लिशचा काय काय केला, आपण जे काय घेतो त्याचा काय अभ्यास केला का. सर सायन्सचा केला. म्हणजे नाही केला, म्हणजे उत्तर हा सर नाही असं आहे सायन्स. ना. मी काय विचारला प्रश्न, मी इंग्लिशचं काय असं विचारलं, मी सायन्सचं विचारलं का, मी दुसरा काय अभ्यास केला हे विचारलं का, मी इंग्लिशचा विचारलं. म्हणजे आन्सर काय आहे, नाही. हा. आराध्या, डिड यू स्टडी एनिथिंग अबाउट इंग्लिश. आराध्या. नो. नो.
नाही केला. हा, त्याच्यानंतर कोण आहे फोर्थला? काव्या. काव्या, डिड यू स्टडी इंग्लिश? हॅलो. ओके. आर्यन. अच्छा, काव्या बाहेर पडली का? काव्या आहे. ओके. Aryan, what about you? Did you study or not? Uh, Priyanshu, what about you? Sir, I cannot hear your voice. मी हे विचारतो, इंग्लिशचा अभ्यास केला होता का नाही या 3 दिवसामध्ये? सर येस. सर मी 3 दिवस नव्हते. मी 3 दिवस बाहेर गेलते, मी नव्हते तेव्हा. ओके. अभ्यास केला ठीक आहे, तुम्ही लहान आहात अजून, तिसरी चौथीला आहे. तिसरी चौथी वाल्यांना माफ समजा, ठीक आहे. अजून पण पण ही फारच छोटी गोष्ट आहे, तरी ह्याच्यात सुधारणा व्हायला पाहिजे. जे मोठे आहेत थोडेसे, त्यांनी तर हे केलंच पाहिजे होतं, उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. मी माहितीये का, मी अभ्यास कसा करायचो? मी इतका इंटरेस्ट घेऊन अभ्यास करायचो ना, मॅथ्स असेल, सायन्स असेल, इंग्लिश असेल, माझ्याकडे नेहमी काहीतरी डायरी वगैरे असायची. मी बाहेर जरी गेलो कुठं फिरायला, तरी थोडासा वेळ काढून मी काहीतरी सेंटेन्स लिहायचो, कुठला तरी फॉर्म्युला लिहिलेला असायचा डायरीमध्ये छोट्याशा, ते पाठ करायचो. हे केलं पाहिजे ना. आणि माझ्याकडे बरेचसे विद्यार्थी जे शिकून गेलेले आहेत काही आता, त्यांना मी असे टिप्स दिलेले आहेत, त्यांनी ते फॉलो केले आणि त्यांना खरंच रिझल्ट आला खूप छान. का आला? त्यांनी फॉलो केलं ना मी सांगितलेलं. माझं काम आहे गाईड करणं. आता मी तुमच्याकडे येऊन तुमच्या हाताला हात धरून दिवसभर नाही बसू शकत. हे तुमचं तुम्हालाच करायचंय. म्हणजे कुठे, ऑफलाईन क्लास असू दे, ऑनलाईन असू दे, कसंही शेवटी तुमचं तुम्हाला करायचंय. मग तुम्ही गावाला गेलात, तुम्ही बाहेर गेलात, छोटीशी डायरी ठेवायची. किंवा दुसरा एक अभ्यास, इंग्लिश शिकण्यासाठी दुसरा एक सोप्पा अभ्यास असा पण असतो. त्याची गरज नाही खरं तर, तुम्ही लहान म्हणलं, तुम्ही रायटिंग आणि रीडिंग वरती जास्त फोकस केला पाहिजे. दुसरा प्रकार अभ्यासाचा आहे लिसनिंगचा. म्हणजे असं जर तुम्ही सर्च केलं इंग्लिश स्पीच, आणि ते 5 मिनिटाचं 10 मिनिटाचं काय असेल ते इंग्लिश स्पीच ऐकायचं नुसतं. ते समजो नाही तर नाही समजो, पण ऐकायचं. मग मला समजतच नाही, मग मला ऐकायचंच नाही, नाही. प्रयत्न कोण करणार मग? ऐकायचं काहीतरी हेडफोन लावून, किंवा कसं तुम्हाला जसं जमेल तसं करायचं. पण हे मोठ्या माणसांना मी सांगत असतो, तुम्ही फोकस करायचं रीडिंग आणि रायटिंग वरती. सो एव्हरी डे रीडिंग आणि रायटिंग हे झालंच पाहिजे. रीडिंग काय रीड करायचं? बुक्स रीड करायचे, स्टोरीज रीड करायचे. रायटिंग काय रायटिंग करायची? जे वाचलंय ते पण राईट करू शकता, किंवा स्वतःचे ओन वर्ड्स एखादा टॉपिक घेऊन लिहू शकता, ओन सेंटेन्सेस बनवू शकता. हे दररोज झालं पाहिजे, डेली झालं पाहिजे. डेली झालं पाहिजे. डेली एखादी स्टोरी डेली वाचली पाहिजे, छोटीशी. एखादी छोटीशी स्टोरी डेली रीड झाली पाहिजे. आणि रायटिंग करताना कमीत कमी 5, खरं तर 10 पाहिजेत, 5 तर खूप कमी झाले. 10 सेंटेन्सेस डेली लिहिले पाहिजेत. एक टॉपिक घेऊन लिहा, किंवा असंच तुम्ही दिवसभरात काय केलं ते झोपण्यापूर्वी लिहिलं तरी पण भरपूर अभ्यास होतो. बाकी काही लागत नाही. भाषा शिकणं सगळ्यात सोपं काय असेल तर भाषा शिकणं असतं. लोकांना असे पण माणसं आहे ज्यांना 6 6 7 7 8 8 भाषा येतात.
मग असं असं नेसेसरी नाहीये, आपल्याला तर फक्त तीनच भाषा शिकायच्यात. इंग्लिश, हिंदी असेल आणि मराठी असेल, एवढेच तीनच भाषा शिकायच्यात आपल्याला लिहायला वाचायला. त्यात आता माझ्याकडनं तर फक्त इंग्लिशच शिकायची आहे. मग इंग्लिश शिकताना एवढंच करायचंय तुम्हाला? हे फार अवघड आहे का? मग मी सायन्सचा अभ्यास केला, मी बाहेर गेलो, हे नकोय. म्हणजे आय अप्रिशिएट की तुम्ही दोघं जणांनी सांगितलं, सत्य बोलायला, खरं बोलायला, ह्याला पण फार महत्व आहे. तर ते खूप चांगलं आहे तुम्ही जे काय सांगितलं ते. पण आता त्यात बदल काय करायचा? पुढच्या वेळेस अभ्यास करून यायचंय. पुढच्या वेळेस सांगता आलं पाहिजे की सर मी केलं, मी वाचू का वाक्य लिहिलेली? कॅन आय रीड द सेंटेन्सेस? आय हॅव रिटन, आय हॅव डन माय वर्क. मग रीडिंग केलं असं, सर आय हॅव रीड दिस पार्ट, दिस स्टोरी, कॅन आय टेल यू? अच्छा, आणि याच्यामध्ये आता रीडिंगला काय होतं, ती सेमच टेक्स्टबुक वाचायचं जर आपल्याला कंटाळा येत असेल, तर आजकाल म्हणजे मी तो ऑप्शन ट्राय केला होता मागच्या वेळेस एकदा, असंच मला खूप बोर होत होतं त्यावेळेस. आता बरेचसे टूल्स आलेले आहेत. काय सगळं मॉडर्न जग आहे, टेक्नॉलॉजीचा वापर बऱ्यापैकी होतो. एक ऍप आहे, त्या ऍपचं नाव मी जस्ट चेक करून सांगतो. ऍप अजून माझ्या फोनमध्ये असेल बघा. लॉकडाऊन मध्ये पण माझ्याकडे एक स्टुडंट होता. मग त्या त्या म्हणजे 3-4 मुलांचीच बॅच होती. त्यावेळेस पण मी त्यांना काही ऍप सुचवले आणि त्या ऍप वरती त्यांनी प्रॅक्टिस केलं आणि खूप फायदा झाला त्या मुलांना. त्यातला एक मुलगा तर दररोजच तो ऍप वापरायचा आणि त्याच्यात ते थोडासा गेम टाईप होतं. मग तो त्याचा स्कोअर मला सांगायचा सारखा, म्हणजे माझ्यापेक्षा जास्त स्कोअर आहे त्याचा असं तो दाखवायचा, आणि त्यांनी खूप इंटरेस्ट घेतला आणि खूप छान त्यांनी केलं. पण हा ऍप तसा नाहीये, हा थोडासा वेगळा आहे, हा गेम टाईप नाहीये. मला जस्ट चेक करू ते कुठे गेला तो, काय नाव आहे. हम्म, तर म्हणजे एक 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 सांगतोय जस्ट एक ऑप्शन मी. हा, स्टोरी झोन म्हणून एक ऑप्शन ऍप आहे, स्टोरी झोन. STORYZONE. So if you install this app from Google Play Store, you can create your own story. म्हणजे काय की आता आपल्याला वेगळं वेगळं वाचायचंय, नवीन काहीतरी वाचायचंय, तर हा एक ऑप्शन आहे. म्हणजे तुमच्या मनाने जरा तुम्हाला वाटलं की नाही बाबा आता ते काहीतरी रीड करायचं तर थोडंसं बोरिंग वाटतंय, त्यापेक्षा ह्या ऍप मध्ये काय आहे, अच्छा स्टोरी मध्ये काय काय असतं, व्हॉट इज देअर इन अ स्टोरी, हु विल टेल मी? ऍटलीस्ट ह्याची तरी उत्तर द्या. स्टोरी मध्ये काय काय असतं, हु विल टेल मी व्हॉट इज देअर इन अ स्टोरी? आपण स्टोरी ऐकलेत भरपूर, मग स्टोरी काय असतं स्टोरी मध्ये? कॅरेक्टर्स. व्हेरी गुड. स्टोरी मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय असेल तर कॅरेक्टर्स. विदाउट कॅरेक्टर्स नो स्टोरी कॅन बी टोल्ड ऑर नॅरेटेड. कॅरेक्टर्स. अजून व्हॉट एल्स? सांगा. हे पण त्या पोद्दार स्कूलच्या मुलांना तिसरीला शिकवतात बरं का, स्टोरी रायटिंग बद्दल. स्टोरी रायटिंग मध्ये काय काय असतं, तिसरी पासून आहे त्यांना सिलेबस मध्ये. मग तुम्ही बघा 7वी पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत आता आपल्या आत्ताच्या लाईव्ह क्लासमध्ये. एका 7वीच्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं कॅरेक्टर्स. बाकीचे अजून काय, बाकीच्यांनी काही स्टोरी ऐकल्या नाहीत का? विचार करा ना, स्टोरी आठवून बघा, कुठल्या कुठल्या स्टोरीज तुम्ही बघितल्या, तर काय काय असतो. हम्म. ट्री. तरस. ट्री. ओके. अजून थोडं आणखी व्यवस्थित विचार करून सांगा. सर, इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन तर सगळ्याच ह्याच्यात असते.
मॉरल. हा, काही स्टोरीज मध्ये मॉरल असतात, काही स्टोरी मध्ये मॉरल नसतात, पण ठीक आहे, मॉरल लिहितो मी इथं. पण हे ऑप्शनल आहे. काही स्टोरी मध्ये मॉरल, सगळ्या स्टोरी मध्ये मॉरल असलंच पाहिजे असं काही नसतं. सर पहिल्यापासून शेवटपर्यंत सगळं ते कॅरेक्टर मधलं वरती सांगतात. आय डिडंट गेट यू. सर पहिल्यापासून शेवट. कॅरेक्टर डायलॉग मीन्स Okay, कॅरेक्टर dialogue डायलॉग. story. Yes, dialogues are there in a story. सर हिस्ट्री. ट्री. हिस्ट्री. हिस्ट्री ठीक आहे, ते डिपेंड करतं. असू शकतं हिस्ट्री काही स्टोरी मध्ये वगैरे. ट्री. ट्री प्रत्येक स्टोरी मध्ये असेलच का? तर नाही. ट्री प्रत्येक स्टोरी मध्ये असायलाच पाहिजे असं काही नाही ना. सर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. विच स्टोरी इज देअर दॅट सब्जेक्ट. हा, कशावर आहे ती स्टोरी. त्याला काय आहे त्या स्टोरीची. ठीक आहे, आय अंडरस्टूड. त्याला एक त्याच्यात असतं टायटल, स्टोरीचं टायटल, आणि दुसरं त्याचा म्हणतात कशावर स्टोरी आहे त्याला म्हणतात थीम. थीम म्हणतात. थीम म्हणजे काय? ही कशावर स्टोरी बेस्ड आहे. ओके. यस. हे यस. हिस्ट्री जे आहे हे पण एक प्रकारे थीम मध्ये पण येऊ शकतं, की ती स्टोरी हिस्ट्री मध्ये घडलेली आहे का काय. ठीक आहे, अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स. तर लिसन, यस. आता याच्यामध्ये, आता हे तुम्हाला विचारलं तेच लिहिलंय मी काही असं कुठल्या तरी बुक मधलं असं डिफिकल्ट काहीतरी डेफिनेशन किंवा काय सांगितलं नाही. आपण डिस्कस करतोय. सो वॉट एव्हर वी हॅव डिस्कस्ड आय हॅव रिटन हिअर. सो त्या ऍप मध्ये पण तुम्हाला तेच सांगावं लागतं की व्हॉट इज, व्हॉट कॅरेक्टर्स आर देअर. आणि कॅरेक्टरला सगळ्यात महत्वाचं असतं नाव. पहिल्यांदा नेम ऑफ कॅरेक्टर. मग नेम ऑफ कॅरेक्टर तुम्हाला कुठलं पण नाव तुम्ही देऊ शकता. इमॅजिनरी असेल तर इमॅजिनरी नावं देऊ शकता, किंवा तुमच्या फ्रेंडची नावं द्यायची असेल तर ते देऊ शकता. आणि त्याच्यानंतर त्या ऍप मध्ये तुम्ही त्या कॅरेक्टर कसा आहे त्याचं डिस्क्रिप्शन द्यायला लागेल तुम्हाला. कॅरेक्टर कसं आहे ते माहित असणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याला कॅरेक्टरायझेशन म्हणतात. मीन्स हाऊ द कॅरेक्टर इज इन द अपियरन्स. अपियरन्स म्हणजे लुक कसा आहे, तिथून सुरुवात होणार. हाऊ द कॅरेक्टर अपियर्स, त्याचा स्वभाव कसा आहे, हाऊ इज हिज बिहेवियर इन डिफरंट सिच्युएशन्स, ते सगळं. आणि ते डिफाईन करायला. आणि अजून एक असतं सेटिंग. हा, थीम पण त्याच्यामध्ये सिलेक्ट करायला लागणार. आणि सेटिंग, सेटिंग म्हणजे बाबा कुठे होत आहे ती स्टोरी. मग सेटिंग मध्ये प्लेस येणार थोडक्यात, कुठे, इन विच प्लेस द स्टोरी इज टेकिंग प्लेस. इज इट टेकिंग प्लेस इन अ फॉरेस्ट, इज इट टेकिंग प्लेस इन किंग्स पॅलेस, इज इट टेकिंग प्लेस इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ते सांगणं, मेन्शन करणं गरजेचं आहे. ओके, fine. So I just gave you one idea that way also you can put those inputs. ते इनपुट्स टाकायचे आणि मग काय होणार, ते इनपुट दिल्यानंतर तुम्हाला त्या ती एक स्टोरी तयार होऊन मिळणार. तिथं तुम्हाला कसं पाहिजे काय ते सगळं येणार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने, एआयच्या मदतीने, त्या ऍपच्या माध्यमातून. आणि ती शॉर्ट स्टोरी अगदी 5 मिनिटाचीच असते. 5 minutes ओनली इट विल टेक यू टू रीड इट. ओके, त्याच्यामध्ये काही नवीन वर्ड्स आले, काय करायचं, लिहून काढायचे. ते लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिहून काढायचे. आणि मग मला पण कळल की तुम्ही काय केलं. आणि त्याच्यामध्ये आय थिंक शेअरिंगचं ऑप्शन आहे. म्हणजे तुम्ही जी काही स्टोरी वाचली ती
ती तिथे तयार होते आणि ती तुम्ही सेंड पण करू शकता मला. म्हणजे मला पण कळेल की ती स्टोरी तुम्ही वाचली, तुम्हाला काय समजली, काय वाचलं तुम्ही, आणि त्यातलं कुठलं नाही समजलं. समजा सर सेकंड पॅरेग्राफ नाही समजला, थर्ड पॅरेग्राफ नाही समजला, मग तो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करू शकतो. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला थोडंसं एफर्ट्स घेणं गरजेचं आहे, मग ते होणार. सुरुवातीलाच मी सांगितलं, आपल्याला एका जागेवर दुसऱ्या जागेवर जायचं म्हटलं तरी एफर्ट घ्यायला लागतात. तुम्ही खुर्चीवर बसलेत, घरी कोणीच नाहीये, तहान लागलीये, मग काय करणार? उठून पाणी घ्यायला लागेल. उठून पाणी घ्यायला लागेल, इफर्ट होणार आपल्याला. हा, आपल्याला उठावं लागणार आहे, पाण्याचा ग्लास शोधावा लागेल, मग माठ असेल, हंडा असेल, त्याच्यातनं पाणी घेऊन आपल्याला प्यायला लागेल. ते नसेल, फ्रीज असेल तर फ्रीज मधून पाणी घ्यायला लागेल, प्यायला लागेल. कसलंच पाणी नाही तर बाहेर जाऊन पाण्याची बॉटल विकत घेऊन आपल्याला पाणी प्यायला लागेल. का तसंच बसून मरून जाणार का? आहे का कोणी असा? नाही, मी काहीच नाही करणार, मी तसंच बसणार, मी कोण येईल वाट बघत बसणार, असं आहे कोणी? नो. मी वाटच बघत बसणार, येऊ दे कोण यायचंय मग मी त्यांना सांगणार नाही. तहान लागली ना, घसा कोरडा पडेल, का होईल? पाणी प्यावं लागेल उठून. तसंच आहे, याच्यासाठी तुम्हाला कष्ट घेणं गरजेचं आहे. तुम्हाला याची तहान लागली पाहिजे आणि ती तहान भागवण्यासाठी तुम्हालाच कष्ट घ्यायला लागणार आहे. ठीक आहे. आय होप यू विल ट्राय द व्हेरियस ऑप्शन्स अँड स्टडी रेग्युलरली. मग असे सांगितलं त्याप्रमाणे रीडिंग झालंच पाहिजे, डेली म्हणतोय, दररोज. मग संडे होता, मग बाहेर गेलो, आणि ज्यांनी कारण नाही सांगितले त्यांनी तर त्यांच्या अजून काही कारण असतील वेगळं नाही. सर स्पीकिंग. येस. सर ते V1 V2 V3 समजलं नाही. ओके. I would suggest you to check the video once on our YouTube channel. एकदा तो व्हिडिओ एकदा बघायचा. जर तरी पण नाही समजला तर उद्या मला आठवण करून द्यायची, मग उद्या आपण क्विकली रिव्हिजन घेऊ त्याची. ठीक आहे. ओके सर. एखादा शिकून झालेला टॉपिक जर समजला नसेल, आता आपण रेकॉर्ड करून टाकतोय युट्यूबला, तर काय करायचं, एकदा युट्यूबला बघून घ्यायचा व्हिडिओ, आणि तुम्हाला जिथला पार्ट कळाला नाही तिथं आपण स्लाइड करू शकतो, पुढे नेऊ शकतो, माहिती आहे ना. व्हिडिओ जिथपर्यंत समजलं नाही, मधल्या पार्ट मधलं नाही समजलं, पुढे न्यायचा स्लाइड करून. ओके. सो रीडिंग इज इम्पॉर्टंट अँड writing 10 sentences at least is important every day. Okay, is it clear? Have you understood? Yes sir. Yes. दररोज अभ्यास करायचा. ठीक आहे, चलो बाय. Bye sir. Bye, sir. Yes.